सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जन कल राखी मेरी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। श्लोक महला पहला। कूड़ बोल मुरदार खाए, अवरी नो समझावण जाए। कूड़ बोल मुरदार खाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज, पतित पावन, भगत वशल, कृपा दे खजाने सतगुरु। दसां सतगुरां दी आत्मिक जोत, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी साजी नवाजी, परम सन्मानयोग गुरु का रूप खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां दी मेहरामत दा सदका, जो हजूर दी पावन पवित्र अमृतमयी तुरकी बाणी दी लड़ीवार विचार आरंभ है। गुरु कृपा सदका ये माझ राग दी वार तक कथा विचार पहुंची हुई है। जो माझ राग दी वार है, इस दियां 4 पौड़ियां तक विचार हो चुकी है। इस तो अगे जो सतगुरु जी उपदेश दे रहे हैं, गुरु कृपा सदका विचारीए अते सुनीए, तां कि हजूर दा उपदेश साडे धुर हिरदे अंदर निवास करे। सलोक महला पहला। आद सतगुरु सिख धर्म के बानी सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज परम पवित्र सलोक उचारण करते हैं। कूड़ बोल मुरदार खाए। धार्मिक प्रचारकों नूं, चाहे वो इस्लाम दे होण, चाहे सनातन मत दे होण, ईसाई मत दे, चाहे असीं सिख मत दे प्रचारक लोग हाँ, होरनां नूं उपदेश सुणाउण वाले। साढ़े वास्ते खास करके ये उपदेश सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं पे कूड़ बोल मुरदार खाए। जो व्यक्ति कूड़ बोल के, झूठ बोल के खांदा है, वो मुरदार खांदा है, मुर्दे नूं खांदा है। मुर्दे दा अर्थ इत्थे, मुरदार दा अर्थ है पराया हक, बगाना हक। जिस चीज़ ते अपना हक नहीं, धोखा करके, फरेब करके, वल छल करके, झूठ बोल के, ठगी मार के जो घर लिया के खाना है, इसनूं हजूर कहंदे ने मुरदार खाना। बगाना हक जिहड़ा झूठ बोल के खांदा है, अवरी नूं समझावण जाए। आप तां इस तरह दा होवे उहदा जीवन, करनी इस तरह दी भी झूठ बोल के बगाना हक खांदा होवे ते अवरी होरनां दे ताईं समझाउण वास्ते जांदा होवे। जिवें काजी मसीत विच जा के मौलवी उपदेश देवे, असीं गुरुद्वारे साहिबाना जा के लोकां नूं सिख मत उपदेश गुरु का सुणाईए, जां सनातनी पंडित लोग, विद्वान लोग सनातनी वीरां नूं उपदेश देण। मारे जिवें बचन है, अवर उपदेसै आप न करै, आवत जावत जन्म मरै। होरनां नूं उपदेश दिंदा है, पर जो उपदेश दिंदा उहनूं आप नहीं करदा। वो आउंदा जांदा ते जन्मदा मरदा रहिंदा। इस प्रकार ही इत्थे हजूर समझाउणी कर रहे हैं भी आप तां झूठ बोल के बगाना हक खावे ते होरनां नूं समझाउण वास्ते जाए। इहो जिहा जिहड़ा धार्मिक आगू ਉਹਦੇ बारे की है, मुठा आप मुहाए सत्थ है। आप वो लुटिया गया। हुण सवाल उठदा भी जिहड़ा ठगी मार के घर लिआया, वो तां होरनां नूं लुट के लिआया, आप किवें लुटिया गया। सियाणिਆਂ ਦਾ भी कथन है भई एक वारी किसी नाल ठगी मारन की बजाए जे 100 वारी आप ठगे जाइए तो फायदा है। सानू कोई ठग जाए तो कोई गल नहीं, साडा नुकसान कोई नहीं। जिहड़ा किसी नूं ठगिया किसी ने,
ਉਹ ਸਮਝੋ ਆਪ ਹੀ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿ ਨਿਤ ਨੇਫਲ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਬਫਾਵੈ ਦੁਰਮਤੀਆ, ਜਬ ਆਣੈ ਵਲਵੰਚ ਕਰ ਝੂਠ ਤਬ ਜਾਣੈ ਜਗ ਜਿਤੀਆ। ਜਦੋਂ ਵਲਵੰਚ ਵਲ ਛਲ ਫਰੇਬ ਧੋਖਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਬਫਾਉਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਫੁੰਡਾ ਫਾਂਡੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਪਰ ਆਪ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਉਸਦੀ ਗਰਕ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਠਾ ਆਪ, ਮੁੱਠਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆਪ, ਤੇ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਰਵਾਤੀ। ਸਮਝੋ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਗੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਖੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਲੁੱਚਾ ਲੰਡਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਇੰਜ ਜਾਪੈ ਉਗੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਸੱਚ ਅਲਾਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਉਣਾ ਬੋਲਣਾ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਗਿਆਤ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਮਾਰਗ ਆਪ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੀਰਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਲ ਲਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਲ ਲਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਨਹਾਤੈ ਸਗਵੀ ਮਲ ਲਾਏ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਛੱਪੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਪੜ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਲ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿਕ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਤਾਂ ਸਗਵੀਂ ਮਤਲਬ ਸਗੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮੈਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੰਝ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਸੰਤ ਕੋਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਆਪ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਮਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਤੀਰਥ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੀਰਥ। ਤੀਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੀਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਤ ਦਿਨ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਤੀਰਥ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਬੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ ਹੀ ਪੁੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਮੈਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੁਰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਏ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਥ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਛੁੱਟਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਛਡਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਕੁਲਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਛਡਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇਗਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਨ ਸੇਵਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ। ਪੌੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣ ਖਾਹੇ ਵਣ ਖੰਡ ਵਾਸਾ। ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਅਤੇ ਵਣ ਖੰਡ ਵਾਸਾ, ਵਣ ਬਿਰਛ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਗੋਸ਼ਾ। ਸੋ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ, ਬਿਰਛ ਬੂਟੇ ਆਦਿਕ ਹੋਣ, ਜੰਗਲ ਜਾਨੇ, ਉਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਬਿਰਛ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣ ਖਾਏ। ਕੰਦ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਉੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ ਆਦਿਕ। ਸੋ ਮੂਲ ਮੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਦ ਗਾਜਰਾਂ, ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਆਦਿਕ ਇਸ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੁੜਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਤੇ ਆਦਿਕ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਾਸਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਭਗਵਾਂ ਵੇਸ ਕਰ ਫਿਰ ਹੈ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਭਈ ਕਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਈ। ਭਗਵਾਂ ਵੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ। ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਵੈ ਕਰ ਸਮਝੋ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਰ ਮੂਈ ਘਰ ਸੰਪਤ ਨਾਸੀ, ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਏ ਭਇਓ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਸੰਪਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੀ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁਨਾ ਕੇ ਲਿਬਾਸ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਮ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਤੇ हैं। ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ,
ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਅਖਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕਾਮ, ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹਿ ਦਿਸਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬੰਦਰਾਏ। ਜਿੱਥੈ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤ ਕੋ ਇੱਲ ਬੈਠੀ ਆਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਜੋਗੀ ਖਵਾਉਣਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾਰ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਮਰੀ, ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿਕ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ, ਆਸਾ, ਇੱਛਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਮਨ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਨਾ ਗ੍ਰਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸਾ। ਘਰ ਬਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿੱਧ ਕੀਤਿਆਂ ਗਵਾ ਗਏ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗਏ। ਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਪਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਮ ਕਾਲ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਤ੍ਰਿਬਿਦ ਮਨਸਾ। ਜਮ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ, ਡਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਬਿਦ ਮਨਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਉਸ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਨਸਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮ ਦਾ ਡਰ, ਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਹੱਜ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਊਠ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਅਰਥ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਫਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਫਕੀਰੀ, ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਫਕੀਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰੀ ਮੁੱਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਬਿਦ ਮਨਸਾ, ਇੰਝ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ, ਤੌਖਲਾ, ਡਰ ਸਿਰੋਂ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤੀ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜਾ, ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤੀਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ। ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ,
ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਕਹਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਿਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ, ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਭਈ ਦਿੱਲੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧੂੜ, ਮੈਂ ਖਾਕ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਖਾਕ, ਧੂੜ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਖਾਕ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਧੂੜ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦਾਸ ਧੂੜ, ਦਾਸ ਖਾਕ। ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਤੂੰ ਖਾਕ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਝ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਖਾਕ ਧੂੜ, ਆਪ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਧੂੜ, ਮੈਂ ਖਾਕ, ਪਰ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਣ, ਮਹਾਨ ਕਹਿਣ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਕ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੂੜ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਜਰਾ ਆ ਜਾਈਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਾਸ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ। ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਦਰਾਂ, ਖੇਸ, ਚਤਈਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ
ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਗਲੀਚੇ ਖੇਸ ਵੀ ਵਿਛਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੋ ਸੰਤ ਹਨ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮਗਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ, ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਸੁੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਚਮਚਾਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਬਗੂਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਨਰਾਦਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਕਈ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਗੁਰਮਤੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ, ਡਰ, ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਆਮਣ ਕੱਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚ ਮਨ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ,
ਘਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਮਾਇਆ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਆਪਣਾ ਸੇ ਆਸਾ ਤੇ ਨਰਾਸਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਸੇ ਆਸਾ ਤੇ ਨਰਾਸਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸਾ ਤੋਂ ਨਿਰ ਆਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਸਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ, ਇੱਛਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਕਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਆਸਾ ਮਰਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਆਸਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਇਛਤ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਤ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪੁਲੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਤ ਖੂਨ ਮਾਸਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਰੱਤ ਪੀਵਹਿ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਮੌਕਾ ਵੇਖਾਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਭਾਲਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਸੁੱਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵਾ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੂਲੀਅਤ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾ, ਅਡੰਬਰ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਅਡੰਬਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਨਾਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਵਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲਸਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੱਤ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗੀ? ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਧੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਮੈਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਨਾ।
ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਕਾ ਦਿਲ ਹਸ਼ਾ ਮੁਖ ਲੇਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਕ ਬਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਨੇ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਮੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੱਗ ਨੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਂਝ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੱਛਾ ਮੁਖ ਲੇਹੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਛਾ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਬਣਾਓ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਓ। ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਸ ਸਚਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸਚਿਆ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਮੂ ਨਰਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨ ਵਰਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਿਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਹੱਛਾ ਕਰਕੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਅਵਰ ਦਿਵਾਜੇ ਦੁਨੀ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਲ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੂੜੇ ਅਮਲ। ਅਮਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਿਵਾਜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਮਲ ਝੂਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਝ ਝੂਠੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਹਾਉ ਨਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਆਖਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਕਿਹੋ ਨਾਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬਵਾਂ, ਕੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿਆ ਕਥਨਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਝ। ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹੀ ਕਥਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਰਿਆ ਭਰ ਧੋਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਉਗਣਾ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਧੋਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ, ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧੋ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਭਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਬੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ।
ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਨਾ ਬੁੱਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੁੱਝਦਾ ਸਮਝਦਾ, ਆਪ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ, ਵੀ ਆਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਭ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਲੁਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਹੇ, ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਅਕਸਰ ਉਹ ਉਗੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਪੈ, ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਗੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਪੌੜੀ ਮਾਹਾ ਰੁੱਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੂਰਤ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਣਤਾ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ, ਐਸ ਸਮੇਂ ਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਅਲਖ ਪਾਰਾ, ਹੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ, ਹੇ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੁਰੈਤ, ਹੇ ਬੇਅੰਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਆਖੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਪ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਝੋ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸਿੱਖਣੇ, ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਝੇ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਅਖੌਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਵਾਈ ਆ। ਧਰਮ ਤੇ ਇੰਜ ਕਤਲੇ ਆਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੁਤੱਸਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮਰਵਾਤੀ। ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਪਾਪ, ਦਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਠੋਰਤਾ 'ਚ ਅੰਦਰ ਭਰ ਗਏ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੌਤੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਆਖੀਦਾ। ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਭ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਲੋਭੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸਾ।
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਭ ਹੈ, ਲੋਭ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੂਰਖ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ, ਹੱਥ ਤੇ ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਜ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਣਪ? ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਉ ਪੜ੍ਹੀਐ ਨਾਉ ਬੁੱਝੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਉ ਬੁੱਝੀਐ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਧਨ ਖੱਟਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਚਨ ਕਰੋ ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲ, ਥਾਤੀ ਅਗਮ ਅਪਾਰ, ਬਿਲਸ਼ ਬਨੋਦ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਮਾਣੋ, ਖਾਏ ਜੀਵੋ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਇਹ ਖੱਟਿਆ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਲਏ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਸਿਮਰਨ ਆਰਾਧਨ ਨੂੰ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਸੱਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰਖਰੂ, ਸਚਿਆਰ, ਦਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਜੀਓ ਜਿੰਦ, ਸਵਾਸ, ਪ੍ਰਾਣ, ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜਿਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਇਹ ਐਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਹੋਰ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜਦੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਇੱਕ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਦੀਵੇ 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣਾ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਰਮਾਈ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਤਰਸ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਤ। ਮਸੀਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ। ਮੁਸੱਲਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਆਸਣ ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਖੱਲ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਦਬਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਾ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਗਲੀਚਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੁਸੱਲਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ। ਹੱਕ ਸੱਚ, ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ। ਹਲਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਸੱਚੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਬਖੋਰੋ ਖਾਣਾ, ਦਿਲ ਦਰਿਆਓ ਧੋਵੋ ਮੈਂ ਲਾਣਾ। ਇੰਜ ਵੀ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਸ ਸਚਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੂਣ ਦਾ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਕਟਾਈ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਦਿਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਿਖੀ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਸ ਸਚਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਬਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਛਕਾਂਗਾ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਸੁੰਨਤ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੈੜਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਲੱਜਾ ਰੱਖਣੀ, ਲੱਜਾ ਪਾਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਬਗਾਨਾ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਵੱਲੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠ, ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਵੱਲੋਂ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੰਨਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸੁੰਨਤ ਹੈ। ਸੀਲ ਰੋਜ਼ਾ, ਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਸੀਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ। ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗੇ ਅਸਵਦ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਕਾਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੇ ਅਸਵਦ ਆ ਉਹ ਪੱਥਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਅਮਲ, ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਬਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਪੀਰ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ, ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਨਿਵਾਜ ਨਿਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਲਮਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਨਿਵਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਲਮੇ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਿਵਾਜ ਸੋਈ ਜੋ ਨਿਆਉ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਲਮਾ ਅਕਲ ਹੈ ਜਾਣੈ, ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਆਹ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਲਮਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਲਾਜ। ਤਸਬੀ ਮਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਵ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ। ਤਸਬੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ, ਹਿਰਦਾ ਫੇਰ ਚੱਲੇ ਦੋਏ ਨਾਲ, ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਇਹ ਮਾਲਾ, ਜਪਤ ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ।
ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਤਸਬੀਹ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਲਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤਸਬੀਹ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਮਿਹਰ, ਦਇਆ, ਸਿਦਕ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਜਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਉ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਿਉ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਸਾਤ ਇਸ ਭਾਵ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਲਾਜ। ਤਸਬੀਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਂਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸੂਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਜਾਨੀ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਜੇ ਨਾ ਖਾਏ ਜੀਵ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਮੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲੀ ਪਿਸ਼ਤ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਤ ਬਹਿਸ਼ਤ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਹੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾਵ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਪਾਹੇ ਹਰਾਮ ਮਹਿ, ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰਾਮ ਦਾ ਧਨ ਕਰ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਹੈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਾਮ ਹਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈ ਆਈਏ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ 20,000 ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 80,000 ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਹਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜੀਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਈਏ, ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਹਰਾਮ ਖਾਈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਪਾਈਏ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੰਜ ਹਲਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਗੱਲੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੜ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਲੇ 'ਚ ਝੂਠ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਝੂਠ ਤਹਿ ਪਾਪ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹਿ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਿ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹਿ ਆਪ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾਂ ਵਕਤ ਪੰਜ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 5 ਨਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। 5 ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 5 ਵਾਰੀ। 5 ਵਕਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਤੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 5 ਨਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ?
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਹਲਾਲ ਦੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਨਮਾਜ਼, ਤੀਜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗਣੀ, ਯਾਨੀ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ। ਚੌਥੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਸੇ ਪਾਉਣਾ ਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਖਰਾਬ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸਨਾਏ। ਪੰਜਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਫਤ, ਸਨਾਏ, ਅਸਨਾਈ, ਨਾਈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੋਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਖੈਰ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਦੀ ਰਾਸ ਨੀਅਤ ਸਚਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤੋ ਸਫਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਬੋਲਣਾ। ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕਹਿ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਧਾਏ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ, ਬਨਾਵਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਨੀਆ ਬਥੇਰੀ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਝੂਠ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਪੌੜੀ। ਇੱਕ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਭਈ ਇੱਕ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਵਿਰਾਗ, ਨਾਮ, ਗਿਆਨ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਦੇ ਵਪਾਰਾ, ਇੱਕ ਕੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਨ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਤਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਨ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਠ ਪੈਣ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੀਝ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਠ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਈਨ, ਪਾਈਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰਲੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ। ਵਿਣ ਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਲੱਧਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਧਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਧੇ ਭਾਉ ਕਮੋਏ ਕੂੜਿਆਰਾ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨਮੁਖ ਕੂੜਿਆਰ, ਝੂਠ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਸਨ, ਮਨ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੌਂਕਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਮਨਮੁਖ ਦੂਜਾ ਪਚ ਮੋਏ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਛਦੇ ਹੋਏ, ਸੜਦੇ ਮੱਚਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਨਾ ਬੂਝਿਆ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਧਰਮ ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੇ, ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਸਬਾਝੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਝੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਉਹ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ।
ਇੱਕ ਨਿਰਧਨ ਸਦਾ ਭੌਂਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਨ ਕੰਗਾਲ, ਇਸ ਧਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਲੋਕ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭੌਂਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਹਨ ਪਰ ਭੌਂਕਦੇ ਬੜਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਰੇ ਤੁਜਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਬੋਲਣੀ ਹੋ ਮਲਮਲ ਧੋਵਾਂ ਤਨ ਪਾਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲੈਣ। ਤੁਜਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਧਨ ਨਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਸੱਚਾ ਧਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਸਭ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਵਾਹ ਰੂਪ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਨ, ਖਾਕ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵੱਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਉਸੇ ਨੇ ਸਵਾਰਨਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਣਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਨਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਦੂਜੇ ਸਭ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਵਲ ਔਲ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿੱਠਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਵਲ ਤੇ ਔਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਵਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਲ ਔਲੀਏ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਲੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤ ਧਰਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਤ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਮਸਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲ ਮੁਸਾਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਕਲ ਕਰੇ, ਰਗੜ ਦੇਵੇ। ਮਸਕੱਲਾ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ। ਮਸਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ, ਤਾਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਨੂੰ ਰਗੜ ਸੁੱਟੇ। ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੁਸਾਵਾ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਵਕਾਰ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ, ਉਹ ਮੁਸਾਵਾ ਲਟਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਮਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੌਲਤਾਂ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਹਾਣਾ, ਮੁਲਾਹ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਸਥਿਤ ਕਰੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਮੰਨਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੌਖਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇੜ ਦੇਵੇ। ਰੱਬ ਕੀ ਰਜਾਏ ਮੰਨੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਿਮਰੀ ਤਹਿ ਮੌਜੂਦ। ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ। ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸਹੁ ਰਾਵਿਓ, ਦੁੱਖ ਪੀ ਸੰਭਾਲਿਓ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ, ਇਉ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ।
ਔਰ ਇੰਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਖ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ, ਆਪ ਗਵਾਵੇ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਤਉ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਰਮਤ ਅਮਿਤ ਮਿਹਰ, ਯਾਨੀ ਤਰਸ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤਰਸ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ, ਕ੍ਰੋਧ ਚਿੱਤ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਹਿਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਪਰ ਹਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਤਜ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾਵੇ। ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿੜ ਗਿਆਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਮੇੜ ਦੇ, ਅਹੰ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਤਜ ਕਾਮ, ਕਾਮਨੀ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਜਾਣੇ। ਤਜ ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਮੋਹ ਤਜੈ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜੋ। ਤਾਂ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਾ ਇੰਜ ਦਾ ਸਮਝੇ। ਸਰੀਰਕ ਤਿਆਗ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਰੂਪ, ਕਾਲਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਾਲਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੋ। ਤਜ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਤ ਦਾਰਾ, ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੁਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ, ਸਰੀਰਾਂ, ਫੌਜਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਭ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਾਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ। ਬਾਹਰੀ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਤ ਦਾਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਆਦਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਜ ਪਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰੇਹ ਹੈ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਸਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਗਤ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਸਾ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ। ਪਿਆਸ ਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜੋ। ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੈ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿਕਦਾਰ ਬੈਰਾਗਮਈ ਉਪਦੇਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਾਸਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਲਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੱਗ ਸਰਾਮ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜੋਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆ ਗਏ।
ਸ਼ਦਾਦ ਨਮਰੂਦ ਫਰਾਉਨ ਜਿਹੇ ਦਾਵੇ ਬੰਨ ਖੁਦਾ ਕਹਾਏ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀ ਫੇਰੀ ਵਾਂਗ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ, ਵਾਜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਕਈ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰ ਧਾਰੀ। ਛਤਰ ਹੀ ਕੀ ਛਾਇਆ ਕਈ ਕੋਸਲੋ ਚਲਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਕੇ ਦਾਬਤ ਫਿਰਤ ਦੇਸ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਕੇ द्रप को दलत हैं। मान से महीप औदलीप के से के छत्र धारी। बड्डो अभिमान भुज दंड को करत हैं। दारा से दलीशर दुर्योधन से मान धारी। भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत हैं। हजूर के अंदर राजे ਰਈਅਤ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ। ਸਿਕਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚੌਧਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਨਸਬਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿਸੀਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਹਸਤੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਖੌਤੀ ਹਸਤੀਆਂ। ਹਟ ਪੱਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੀ ਢੈਸੀਓ। ਹੱਟੀਆਂ ਪੱਟਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਢਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ। ਪੱਕੇ ਮਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਕ ਮੰਤਰ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਕੀਰ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਹੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਮਝ। ਮੂਰਖ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ, ਮੂਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਦਰਬ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਰੀਤੇ ਇੱਕ ਖਣੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੀਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਧਰੇ ਜਰਵਾਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੀਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਜੀ ਰਥ ਤੁਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਾਖਰੇ। ਤਾਜੀ ਘੋੜੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਥ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਖਾਰ ਊਠ, ਊਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਹਾਥੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਕਦੇ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਰਥ 'ਤੇ। ਔਰ ਪਾਖਰੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੌਦੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ। ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਘਰ ਬਾਰ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਣ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਿਲਖ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਗੀਰਾਂ। ਘਰ ਬਾਰ, ਘਰ ਘਾਟ, ਘਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਘਾਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿੱਥੇ ਐਸੇ ਆਪਣੇ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਤੰਬੂ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰ ਸਰਾਏ 'ਚ ਲਾਲਤੀ। ਤੰਬੂ ਬਣਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਹਣੇ, ਔਰ ਨਿਵਾਰ ਦੇ ਪਲੰਗ, ਨਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲੰਗ। ਅਤੇ ਸਰਾਏ 'ਚ ਲਾਲਤੀ, ਸਰਾਏ 'ਚ ਕਨਾਤਾਂ ਤਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਤੀ ਅਤਲਸ਼ੀ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਲਾਲਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤਲਸ਼ੀ, ਅਤਲਸ਼ ਦੇ ਬਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਖਮਲੀ ਬਣੀਆਂ, ਮਖਮਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਲਸ਼ੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਤਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਾਲਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦਾਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ, ਸਨਾਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਛਾਣ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਕੁਦਰਤ ਹਰੀ ਭਰੀ ਮੌਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਦਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਿਨ ਬਣਾਈਆ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਦਰ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਤੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਦਾਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਚਾ ਰਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਤਰ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਅਵਚੇਰਾ, ਤਜ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚਿਤ ਰਾਖ ਚਤੇਰਾ। ਜੋ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੱਤਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਤੇਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਸੋਹਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੇੜੇ ਝਗੜੇ ਝਾਂਜੇ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੋ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੇ, ਅੰਦਰ ਵਸਾਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ, ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।